जनाब हामिद पाशा कादरी साहब, जरा टाइम की पाबंदी कर दीजिए सर। ये लोगों से तो कम बोलूँगा। जनाब स्पीकर साहब, असेंबली का ये बजट इजलास कैसे वक्त पर हो रहा है जबकि रियासत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर जोर पकड़ती जा रही है। गुज़िश्ता साल इसी वबा के आगाज़ के बाद इसके तदारुक के लिए हुकूमत ने कामयाब इक़दाम किए थे, जिसके नतीजे में केसेस की तादाद में कमी हुई थी। लेकिन गुज़िश्ता साल गुज़िश्ता इस हफ्ते से जो खबरें आ रही हैं वो तशवीशनाक है। पड़ोसी रियासतों में केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटक ताज़ा केसों में इजाफा हुआ है। इस तनातुर में रियासती हुकूमत को चाहिए कि वह वैक्सीनेशन की मुहिम में तेज़ी पैदा करे और दूसरी लहर के रोकथाम के लिए इक़दाम करे। अवामी इज्तिमात मशरूत होनी चाहिए। कुछ हद तक तजदीदात इन पर नज़र रखने की ज़रूरत है। बैन रियासती आमद-ओ-रफ़्त के लिए भी एहतियाती इक़दाम नागुज़ीर है। अवाम में शऊर बेदारी के लिए रज़ाकाराना तंजीमों से ताउन तलब किया जाए। दोबारा मास्क के इस्तेमाल में और सैनिटाइज़र के इस्तेमाल पर जोर दिया जाए। लॉकडाउन के दौरान कई तंजीमें, इदारे, अवाम ने काफ़ी काम किए। रज़ाकाराना तौर पर खुसूसन कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से कई महाज़ों पर अवाम की मदद की गई। हमारे फ्लोर लीडर हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने करोड़ों रुपए की राशन के किट्स तकसीम किए। बिला लिहाज मज़हब मिल्लत ये रकमी इमदाद भी तकसीम की गई, किट्स तकसीम किए गए। मौजूदा हालात में एक और लॉकडाउन नाफिज नहीं किया जा सकता, इसलिए अवाम को भी एहतियात से काम लेने की ज़रूरत है। दूसरी जानिब हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वह सरकारी दवाखानों में ऑक्सीजन की सहूलत के साथ बेड्स और बेड्स को तैयार रखें। ICU वार्ड्स और वेंटिलेटर्स की भी ज़रूरत पर खुदा नास्ता ज़रूरत पर इसके भी इंतज़ामात को मौसर बनाया जाए। शहर हैदराबाद में जहाँ लोग लॉकडाउन और कोविड की वबा से परेशान थे, वहीं सैलाब ने भी आम जिंदगी को मुतासर किया। मजलिस के मुतालबे पर सैलाब से मुतासरीन में फ़ी ख़ानदान 10,000 रुपये तकसीम किए गए। जिनके मकानात मुकम्मल या जुज़वी तौर पर नुकसान हुआ है, उन लोगों को 50,000 ता 1 लाख रुपये देने का वादा किया। GHMC इलेक्शन, इसके बाद MLC इलेक्शन की वजह से ये रकम की फराहमी में रुकावट हुई, लेकिन अब इलेक्शन हो चुके हैं। हुकूमत फौरी अफराद को रकमी इमदाद के ज़रिए इनकी मदद की जाए। पुराने शहर में पिल्लम चेरू, गुर्दम चेरू तालाबों के पिछते टूटने से अलजुबैल कॉलोनी, बाबा नगर, नसीब नगर, सादत नगर, दीगर इलाक़ों के लोग काफ़ी परेशान हुए। और उससे हट के भी इसी तरह कारवान में, नदीम कॉलोनी, विरासत नगर में भी लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मलकपेट में चादर घाट, मुसराम बाग, याखुतपुरा, यसरफ नगर, मदीना नगर, रहमत नगर, इसके अतराफ इलाक़ों के मकीनों को काफ़ी नुकसानात का सामना करना पड़ा। इन इलाक़ों में जो मसाइल पेश हुए, इसके तदारुक के लिए आइंदा मानसून से पहले इसके मौसर इंतज़ामात करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर जो तबाही हुई है, उस तबाही को दोबारा फिर तारीख़ नहीं दोहराना चाहिए। इसके लिए इक़दामात बेहतर की ज़रूरत है। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने मुर्की नाले के लिए तो तजावीज़ पेश किए थे, उसको तेज़ी से उस पर अमल किया जाए। मैं ऐवान को ये भी बता देना चाहता हूँ कि सैलाब के दौरान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिलखुसूस अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने पुराने शहर के करोड़ों रुपए की इमदाद के ज़रिए राशन की किट्स के अलावा 33 अशिया के पर मुश्तमल किट्स की तकसीम भी की गई थी। मबलूसा ज़मीनात, लिबास, बर्तन, दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी के सामान के अलावा 50,000 के ख़ानदान को दिया गया। मैं हुकूमत के इल्म में यह बात भी लाना चाहता हूँ कि हुकूमती सतह पर गुर्बत के नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले ख़ानदानों को फूड सिक्योरिटी की फराहमी का वादा किया था, लेकिन 3 साल का अरसा गुजर चुका, अब तक ये फूड सिक्योरिटी कार्ड का फराहम नहीं किए गए। तेलंगाना की तश्कील के बाद बिला वक्फा बरक़ी सरबराही को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए गए। यकीनन ये इक़दाम लायक सिताइश है, लेकिन ये इक़दाम इन इलाक़ों को छोड़कर रंगारेड्डी, हैदराबाद और जुनूब के इलाक़ों को, जहाँ बरक़ी की सरबराही आज भी मुतासर कुन है और
اضلاع کا تصور پیش کیا جا رہا ہے اس انداز سے. یہاں حیدرآباد میں مسلسل بردی شٹ ڈاؤن ہوتی ہے اور روزانہ اس کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑتا ہے. اس پر بھی حکومت کو ضرورت ہے کہ توجہ دے، کیونکہ اب رمضان مبارک بھی قریب ہے. ایسے حالات میں برقی کی سربراہی کو بلا وقفہ یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں. میں چیف منسٹر صاحب کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ ہمارے فلور لیڈر اکبر اویسی صاحب نے ایوان میں اعلان کیا تھا جن افراد کی جائیدادیں نوٹرائز اور دستاویزات پر ہیں ان کو رجسٹر متصور کیا جائے، لیکن یہ نئے ریونیو ایکٹ کے منظورہ ہونے کے بعد نوٹرائز دستاویزات رکھنے والوں کو رجسٹری نہیں کی جا رہی ہے، اور نہ ہی نوٹرائز دستاویزات رکھنے والوں کی پراپرٹی کا اسسمنٹ کیا جا رہا ہے. یہ ہزاروں خاندانوں کا مسئلہ ہے. اس مسئلے کی فوری یکسوئی کی جائے. اس سلسلے میں حکومت عوامی نمائندوں کا ایک اجلاس بھی طلب کرے تو بہتر ہوگا. حکومت نے بے روزگاروں کو وظیفہ دینے کا اعلان کیا. لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہزاروں ٹیچرز بھی بے روزگار ہو گئے. حکومت انہیں بھی وظائف جاری کرے. انسانی بنیادوں پر خانگی اسکولوں کے ٹیچرز کو یہ رعایت دی جائے کہ وہ اسکول دوبارہ کھولنے تک ان ٹیچروں کی امداد کرنا حکومت کا بہت اہم فریضہ ہے. ریاست میں 11,700 خانگی اسکولز ہے. لاکھوں ٹیچر بے روزگار ہے. اگر کووڈ کے کیسز میں اضافہ ہوتا ہے تو حکومت کو چاہیے کہ پرائمری اسکول اور اپر پرائمری اسکول کو بند رکھے اور جاریہ تعلیمی سال بغیر ہی تعلیم کے طلباء کو پروموٹ کیا جائے. حکومت نئے سیکریٹریٹ کی تعمیر کر رہی ہے. بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب نقیب ملت کی اور جماعت کے مطالبے پر حکومت نے دونوں مساجد کی دوبارہ اسی مقام پر تعمیر کا وعدہ کیا، لیکن MLC الیکشن کی وجہ سے مساجد کا سنگ بنیاد نہیں رکھا گیا. حکومت کو چاہیے کہ فوری مساجد کا سنگ بنیاد رکھے، تیزی سے اس کام کو مکمل کیا جائے. امبرپیٹ میں بھی ایک خانہ مسجد کی تعمیر کا چیف منسٹر صاحب نے وعدہ کیا تھا، اس پر بھی اب تک عمل نہیں ہوا. اس کی تعمیر کو بھی فوری شروع کیا جائے تو مناسب ہے. شادی مبارک کلیان رشمی اسکیموں کے تحت ہزاروں درخواستیں زیر التوا ہے. فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے درخواست گزاروں کو رقم فراہم نہیں کی گئی. ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری درخواستوں کی یکسوئی کی جائے. اس طرح RTF اور MTF اسکالرشپ پہ بھی وقت پر جاری نہیں کی جا رہی ہے. ہزاروں درخواستیں زیر التوا ہے جس سے طلباء پریشان اور خاندی تعلیمی ادارے فیس نہ ملنے سے اپنے اسٹاف کو تنخواہیں نہیں دے رہے ہیں. اسکالرشپ کی بھی زیر التوا درخواستوں کو یکسوئی کی جائے. حکومت اقلیتی اقامتی اسکول کا جال بچھایا، لیکن کئی اسکولوں کی عمارتیں کئی مہینے سے عمارتوں کے مالکین کو کرایہ نہیں دیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اسکولیں چلانے کے لیے عہدیداروں کو دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اسکولوں کا تحفظ کیا جائے اور کامیابی سے یہ اسکولوں کو چلایا جائے. ریاست میں اوقافی جائیدادوں کے تحفظ کے لیے اقدامات درکار ہے. حکومت کو چاہیے کہ اس خصوص میں وہ اوقافی جائیدادوں کا تحفظ کرے. عدالتوں میں سینکڑوں مقدمات وقف بورڈ کی عدم پیروی کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں اور اس سے جائیدادیں تباہ ہو رہی ہیں. اس کو روب عمل لانے کے لیے اقدامات کیے جائیں. محکمہ اقلیتی بہبود کی کئی جائیدادیں خالی ہے. حکومت پر کرنے کا وعدہ کیا لیکن اس پر عمل نہیں کیا گیا. تمام سرکاری ملازمین کے لیے پے ریویژن کمیشن کی سفارشات کو نافذ کیا جائے. محکمہ اقلیتی بہبود کو بھی اس میں شامل کیا جائے. حکومت نے اقلیتی طلباء کے لیے اسٹیٹ مائنارٹی اسٹیٹ سرکل کے آغاز کا اعلان کیا تھا. تلنگانہ کے 10 سابق اضلاع کے ہیڈ کوارٹرز میں ٹریننگ اور امپلائمنٹ سینٹر کے قیام کا اعلان کیا گیا، لیکن اس پر عمل آوری نہیں کی گئی. اس سلسلے میں حکومت کو فوری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اور اوقافی جائیدادوں کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے. تلنگانہ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن میں دوبارہ جان ڈالنا ضروری ہے. سیفر سبسڈی پر لون کی فراہمی کے ذریعے ہزاروں افراد کو خود روزگار بنایا جا سکتا ہے. لوگ اب پریشان ہیں. حکومت اس سلسلے میں خصوصی توجہ دے. ائمہ اور معزمین کے لیے جو مشاہر فراہم کیا جا رہا ہے وہ بھی کئی ماہ سے فراہم نہیں کیا گیا. حکومت کو چاہیے کہ اس سلسلے میں فوری اقدامات کرے اور مساجد کے ائمہ کو مشاہر کو ادا کرنے کو یقینی بنائیں. تاریخی مکہ مسجد شاہی مسجد کے ملازمین کے تنخواہوں پر کو بھی وقت پر نہیں دیا جا رہا ہے. محکمہ اقلیتی بہبود کے عہدیداروں کو پابند کرے کہ ائمہ اور معزمین اور ملازمین کو وقت پر تنخواہ فراہم کرے. انیس الغربا کی تعمیر کے لیے حکومت نے 20 کروڑ روپے جاری کیے.
صرف 3 منزلہ کام مکمل ہو گیا ہے. دوسرے منزلے کے لیے دوسرے مرحلے کے لیے 20 کروڑ روپے درکار ہے تاکہ عمارت کی کام مکمل ہو جائے. حکومت سے مطالبہ ہے کہ فوری رقم جاری کر کے اس کام کو تکمیل کرے تو مناسب ہے. حکومت نے کئی سال قبل اکبر الدین اویسی صاحب کے مطالبے پر اسلامی سینٹر کے قیام کا اعلان کیا. اس ضمن میں اراضی کو بھی مختص کی گئی لیکن تعمیری کام شروع نہیں کیے گئے. ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت فوری تعمیری کام کا آغاز کرے. درگاہ حضرت جہانگیر پیرا کے ڈیولپمنٹ کے لیے اعلان کیا گیا تھا لیکن سلسلے میں اقدامات نہیں ہوئے. پروجیکٹ کی حکومت جلد تکمیل کرے اور درگاہ حضرت بابا شرف الدین صاحب، درگاہ حضرت حسین شاہ ولی، درگاہ حضرت یوسفین، درگاہ بڑے پہاڑ نظام آباد اور ورنگل کی درگاہ کے بھی جامع ترقی کے لیے منصوبے بنائے جائے. درگاہ حضرت بابا شرف الدین صاحب کے ریمپ کی تعمیر تقریباً مکمل ہونے کے قریب ہے. اس کو باقی کے کام کو جلد مکمل کرے. مولا علی کے پہاڑ کے پاس کے ریمپ کا دوسرے مرحلے کا کام شروع ہو چکا ہے. اس کی بھی جلد تکمیل ہو تو بہتر ہے. اجمیر میں رباط کے کام میں پیش رفت نہیں ہوئی ہے. حکومت فوری اس سلسلے میں اقدامات کرے. ریاست کے زائرین کو وہاں پر قیام کی سہولت فراہم کی جائے. پرانے شہر میں 4 مینار پیدل رو پروجیکٹ کے کام کو زیر التوا ہے. ہماری بارہا نمائندگی کے باوجود کام میں تیزی پیدا نہیں کی جا رہی ہے. کام میں بالکل سستی ہے اور کام کو جلد تکمیل کر کے عوام کو وہاں پر راحت پہنچائے. ہاکرز کے لیے سالار جنگ میوزیم کے پاس ہینگنگ برج کی تعمیر کا اعلان کیا گیا لیکن اس مسئلے میں ابھی التوا کا شکار ہے. فوری یہ برج کو تعمیر کر کے ہاکرز کے لیے ایک نئے زون کو وہاں پر قائم کیا جائے تو مناسب ہے. موزم جائی مارکیٹ کی طرح محبوب چوک دیگر کلک ٹاورز کے تزئین نو کے کام کیا جائے تو بہتر ہے. مکہ مسجد کی تعمیر اس کی تزئین نو کے کام عرصے سے زیر التوا ہے. اس میں تیزی پیدا کی جائے. رمضان مبارک کے دوران مسلیوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے. شاہی مسجد باغیہ میں بھی کام کو فوری شروع کریں تاکہ رمضان سے پہلے کاموں کی مکمل ہو جائے. فلک نما گولکنڈا چنچل گوڑا جونیئر کالج ڈگری کالج قائم کیے گئے. اساتذہ کا تقرر نہیں ہے. یہاں پر بنیادی سہولتیں فراہم نہیں کی گئی. طلبہ پریشان ہیں. حکومت فوری اقدام کرے. پرانے شہر کے علاقوں میں سائنس پارکس اور دیگر پارکس قائم کیے جائے. میر عالم پارک کے کام کی مجلس کی نمائندے پر مکمل کیے گئے. اسی انداز کے کشن باغ میں پارک قائم کیا گیا. دوسرے علاقوں میں بھی یہی پارک اسی نوعیت کے پارک قائم کیے جائیں. جامع نظام ہے کہ آڈیٹوریم کا کام مکمل ہو چکا ہے. اس کا افتتاح کیا جائے. عثمانیہ یونیورسٹی میٹرنٹی ہاسپٹل پیٹلا بروج نیلوفر میں مریضوں کو سہولت فراہم کرنے بنیادی سہولتوں کے انتظامات فراہم کرنے کی کوشش کی جائے. نظامیہ طبیہ کالج کے عملے کی قلت تعمیر نو کے زیر التوا کاموں میں وہاں فنڈز کی فراہمی رکاوٹ بنتی جا رہی ہے. اس کو یقینی بنایا جائے. قلی قطب شاہ اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو دوبارہ کارکرد بنایا جائے اور اس کے رقمی امداد کے ذریعے پرانے شہر کی ترقی کو یقینی بنایا جائے. پرانے شہر کے علاوہ حیدرآباد پارلیمانی حلقے میں ڈبل بیڈ روم ہاؤسنگ پروجیکٹ کی تکمیلی مراحل میں ہے. اس کو فوری مکمل کرتے ہوئے مکانات غریبوں کو فراہم کیا جائے. پرانے شہر میں میٹرو ریل کے کام کو شروع کرنے 10 سال سے مطالبہ کیا جا رہا ہے. حکومت کا اس سے وعدہ کیا ہے. حکومت نے اس کی تکمیل کرنے کی اعلان کیا ہے. حکومت فوری میٹرو کام کے آغاز کر کے اپنے وعدے کو پورا کرے. موسیٰ ندی کی خوبصورتی کے لیے موسیٰ ندی میں سڑک کی تعمیر مجلس کی تجویز دی گئی. اس پر فوری عمل کیا جائے. جی ایس ایم کی صورتحال بہت خراب ہے. اخبارات میں خبریں آ رہی ہے کہ کنٹریکٹرز کو ہزاروں کروڑ روپے کی بلز ادا کرنے ہیں. اس میں تاخیر ہو رہی ہے. حکومت کو چاہیے کہ خصوصی توجہ دے اور رکاوٹ نہ ہونے پائے بلدی ملازمین کے مفادات کا تحفظ کیا جائے. ساتھ ہی ساتھ نقیب ملت اسد الدین اویسی صاحب نے حکومت کو توجہ دلائی تھی کہ ہماری ریاست ایک امن کا گہوارہ ہے. ہم امن کے لیے ہمیشہ کام کرتے آئے ہیں اور کام کرتے رہیں گے. مجلس اتحاد المسلمین کی 63 سال کی سرگرمیاں اس بات کے واقف ثبوت دیں گے کہ مجلس اتحاد المسلمین نے ہمیشہ امن کو مقدم رکھا. ہماری ریاست کے چند علاقے جہاں پر چند فرقہ پرست عناصر حالات کو خراب کرنا چاہتے ہیں اس کی نشاندہی انہوں نے کی ہے. اس اعتبار سے چاہیے کہ ان حساس علاقوں کو کافی نگرانی میں رکھ کر اس کے انتظامات کیا جائے
ताकि शहर और रियासत की सूरत हाल में अमन बरकरार रहे। भैंसे के हालात में जो इंतजामात की ज़रूरत है उसमें शिद्दत पैदा की जाए, अमन के क़याम के लिए अच्छे इक़दाम करे और अमन पसंद अहदेदारों को पुलिस में मुतय्यन करे ताकि ये कम अरसे में दूसरी वक्त जो नाखुशगवार वाक़या पेश हुआ है दोबारा ऐसे वाक़यात पेश ना हों। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और उसके फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने हमेशा चीफ मिनिस्टर साहब और TRS हुकूमत को आगाह करते आए हैं कि वो मरकज़ी हुकूमत की अंधी तायद ना करे। नोटबंदी, GST, सदारती इंतखाबात के दौरान TRS ने हुकूमत की तायद की थी। हर वक्त मजलिस ने इस सिलसिले में हुकूमत को तवज्जो दिलाई थी। GHMC इलेक्शन में मजलिस को पहले से ज़्यादा अवामी एतमाद हासिल है और इसी लिहाज से मजलिस की कामयाबी हासिल की और हुक्मरान जमात को सियासी जो नुकसान हुआ इसका TRS पार्टी को महासेवा करना चाहिए। शुक्रिया। स्वामी बोधानंद गोसेवा आश्रमम सैथापुर। జ్యోతిష్యం వాస్తుశాస్త్రం మన పూర్వీకులు మనకిచ్చిన వరం. దుర్గాదేవి కాలభైరవ ఉపాసనతో వాక్సిద్ధి పొందిన శ్రీ శ్రీ బోధానందగిరి స్వామివారు మీకు ఎలాంటి సమస్యలున్నా వాటిలో ముఖ్యంగా ధన నష్టం, ఆరోగ్య నష్టం, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, ప్రేమించుకున్న వారు దూరం అవడం, ఎన్ని సంబంధాలు వచ్చినా పెళ్లి ముడి పడకపోవడం, రోడ్డు ప్రమాదాలు, అప్పుల బాధలు, వ్యవసాయంలో నష్టాలు, పెద్దల మాట పిల్లలు వినకపోవడం, ఆరోగ్య శాంతి, గృహశాంతి, మనశ్శాంతి లేకపోవడం, ఇలాంటి సమస్యలు ఉన్నట్లయితే ఒక్కసారి స్వామీజీని కలవండి. మీ సమస్యలకు తగిన పరిష్కారాన్ని పొందండి. అంతేకాక అన్ని రకాల వ్యాధులకు గోపంచకవ్య మరియు మూలికా వైద్యం చేయబడును. నమ్మకంతో రండి, ఆయురారోగ్యాలతో వర్ధిల్లండి. మా అడ్రస్ స్వామి బోధానంద గోసేవ ఆశ్రమం, సైదాపూర్, వీరభద్ర స్వామి గుడి దగ్గర, యాదగిరిగుట్ట. సంప్రదించవలసిన నెంబర్ 9849213754 మరియు 9618034138. గౌరవ సభ్యులు మల్లు భట్టి విక్రమార్క గారు. సార్ మాస్క్ తీసి మాట్లాడొచ్చా సార్? తీయండి సార్, తీయండి. గాలి పీల్చుకోవడం కష్టంగా ఉంది, అందుకోసం. థ్యాంక్ యూ సార్. మాస్క్ తీయండి కానీ సమయం లోపల పూర్తి చేయండి. మీకు ఇచ్చిన సమయం లోపల. సార్, నేను లేగవ ముందే మీరు సమయం గురించి మాట్లాడితే ఎట్లా సార్? ముఖ్యమంత్రి గారు చాలాసార్లు చెప్పారు ఆయన ఇష్టం వచ్చినంతసేపు మాట్లాడండి నన్నని. మీరు వారేమో చాలా లిబరల్గా ఉన్నారు, మీరేమో ఇట్లా కట్ చేస్తే ఎట్లా సార్? నా బాధ్యత కదా చెప్పాల్సింది. ప్లీజ్ సార్. సభ్యుల సంఖ్యను బట్టే సమయం అంటే ఉన్నదే ప్రతిపక్షం మేము సార్. సభ్యుల సంఖ్యను బట్టే సమయం ఇవ్వాల్సి వస్తుంది సార్, అంతకంటే ఎక్కువ దానికి రాదు. సభ్యుల సంఖ్య ఒక్కటే కాదు సార్, డెమోక్రటిక్ స్పిరిట్ కూడా ఉంటుంది దాని వెనక. అంటే దయచేసి దాన్ని కూడా మీరు గమనంలో తీసుకోవాలి. అధ్యక్ష, ముందుగా మీకు గవర్నర్ గారి ప్రసంగం పైన ధన్యవాదాలు చెప్పేటువంటి తీర్మానం పైన మాట్లాడటానికి నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు ముందుగా మీకు ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. సరే, కరోనా ఒక సంవత్సర కాలం మనల్ని ఇబ్బంది పెట్టింది. ఇబ్బంది పెట్టిన తర్వాత సరే బడ్జెట్ సమావేశాలు వస్తూ ఉన్నాయి. చాలా రోజుల తర్వాత మనం శాసనసభ సమావేశాలు పెట్టుకున్నాం. ఈ శాసనసభ సమావేశాల్లో రాష్ట్ర ప్రజలకు కావాల్సిన అనేక అవసరాలపైన గవర్నర్ గారి ప్రసంగంలో చాలా విషయాలు ఉంటాయని ఆశించాం అధ్యక్ష. కానీ అధ్యక్ష, గవర్నర్ గారు ప్రసంగంలో పుస్తకం అయితే చాలా పెద్దగా ఉంది అధ్యక్ష, చాలా నెంబర్ ఆఫ్ పేజెస్ పెట్టారు. అంశాలు మాత్రం 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 21 సంబంధించినటువంటి ప్రసంగాల్లో ఉన్నటువంటి అంశాలే చాలా వరకు రిపీట్ అయినాయి కానీ కొత్తగా ఏం లేవు అధ్యక్ష దీంట్లో. సో మీ దృష్టికి కూడా నేను తీసుకొచ్చే అంశాలు ఏంటంటే అధ్యక్ష, సరే ఇందులో ఏం అంశాలు లేకపోయినప్పటికీ గవర్నర్ గారు మాత్రం చాలా ఓపికగా ప్రభుత్వం వారి ప్రభుత్వం గురించి గొప్పగా రాసిచ్చినటువంటి ప్రతిని చదివి మాత్రం చాలా ఓపికగా వినిపించారు అధ్యక్ష. వారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. కానీ అధ్యక్ష, ఈ సందర్భంగా మీ ద్వారా రాష్ట్ర ప్రజానికానికి వాస్తవ విషయాలు మాత్రం తప్పనిసరిగా ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు తెలియాలి అధ్యక్ష.
దీంట్లో వ్యవసాయ రంగం గురించి చాలా గొప్పగా చెప్పుకున్నాం అధ్యక్ష. చాలా సంతోషం మనం సాధించినటువంటి విషయాలు సంతోషిస్తూనే చాలా అంశాలు మాత్రం ఆందోళన చెందేటువంటి రీతిలో ఈ రాష్ట్రంలో రైతాంగ సోదరులు ఉన్నారు అధ్యక్ష. దీంట్లో ప్రధానంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చినటువంటి 3 వ్యవసాయ చట్టాలు, ఆ 3 వ్యవసాయ చట్టాలు చాలా ఇబ్బందికరంగా ఆందోళన చెందే విధంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నాయి అధ్యక్ష. ఈ దేశమంతా కూడా ఈరోజు ఆ చట్టాలపైన పెద్ద ఎత్తున సరిహద్దుల్లో, ఢిల్లీ సరిహద్దుల్లో పెద్ద ఎత్తున కొన్ని వేల మంది రైతాంగ సోదరులు అక్కడ నిరసన దీక్ష చేస్తూ ఉన్నారు అధ్యక్ష. వీటిని రద్దు చేయాలని చెప్పి కొద్దిమంది రైతులు కూడా వాళ్ళు ప్రాణాలు కూడా కోల్పోయారు అధ్యక్ష. దీనికి సంబంధించి వాళ్ళు ఏ రకంగా అయితే ఆందోళన చెందారో మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా అదే రకంగా ఆందోళన చెందారు అధ్యక్ష. ఎస్ సార్. సీఎం గారు. అధ్యక్ష, ఇప్పుడు బట్టి విక్రమార్క గారు ఉపసభాపతి కూడా పనిచేశారు. సభా నిబంధనలు మనందరికంటే వరకు ఎక్కువ తెలుసు అధ్యక్ష. కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క పాలసీలు, చట్టాలు ఒక లిమిట్ వరకే మనం చర్చించగలుగుతాం, కానీ మనం చెప్పాల్సింది మనం చెప్పినాం అధ్యక్ష. మన రాష్ట్రం పరంగా చెప్పాల్సింది సభ నుంచి కూడా బయట నుంచి కూడా చెప్పినాం. తదనంతరం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ అల్టిమేట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ సార్. దాని మీద మనకు మాట్లాడే పరిధి లేదు శాసనసభకు. ఒక లిమిట్ వరకు చెప్పవచ్చు, కానీ కేంద్ర మీ పార్టీ అక్కడ ఉంది, చాలామంది సభ్యులున్నారు, పార్లమెంటు దూరంగా మాట్లాడుతున్నారు, అక్కడ మాట్లాడమనండి. దీనికంటే రాష్ట్రానికి సంబంధించిన విషయాలు మాట్లాడటం మంచిదని నా అభిప్రాయం. వారు దాన్ని గమనంలోకి తీసుకుంటారని నేను అనుకుంటా ఉన్నాను అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, చాలా సంతోషం ముఖ్యమంత్రి గారు కొంత ఎన్లైటన్ చేశారు నాకు. కానీ నేను కూడా కొన్ని విషయాలు తప్పనిసరిగా, ఎందుకంటే వారు కూడా ఆందోళన చెందారు. గతంలో కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వాలు తీసుకొచ్చినటువంటి చట్టాలకు సంబంధించి ఈ సభలో మనం చర్చించాం అధ్యక్ష. కొంత లిమిట్ వరకు చర్చించి తీర్మానాలు కూడా చేశాం. ఉదాహరణకి సిటిజన్స్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అనే దాని మీద మనం పెద్ద ఎత్తున ఇక్కడ చర్చ చేశాం, తీర్మానం కూడా చేశాం. సో ఇది కూడా అధ్యక్ష నేను ఎందుకు చెప్తా ఉన్నానంటే, మేము చాలా ఆందోళనకరంగా ఉన్నాం. అట్లాగే ఈ రాష్ట్ర రైతులు కూడా ఆందోళనకరంగా ఉన్నారు అధ్యక్ష. రాష్ట్ర రైతుల ఆందోళన సభలో మనం మాట్లాడుకోవటం అనేది తప్పదు అధ్యక్ష. సరే, మనం వాళ్ళు తీసుకొచ్చిన చట్టాల మీద మనం ఏం చేద్దాం, మన పరిధి ఎంతవరకు ఉంది, మనం ముందుకు ఎట్లా పోదాం అనేది సరే లాస్ట్లో ముఖ్యమంత్రి గారు వారు సమాధానం చెప్పేటప్పుడు తప్పనిసరిగా నేను వింటాను అధ్యక్ష. కాకపోతే మీ ద్వారా నేను కోరేది ఏంటంటే, ఇది ఆందోళన చెందినటువంటి అంశం. ఎందుకనంటే అధ్యక్ష, మన రాష్ట్రంలో ప్రధానంగా పండించినటువంటి పంటని ఆనాటి ఉమ్మడి ప్రభుత్వాలు పెద్ద ఎత్తున ఐకేపీ సెంటర్స్ ద్వారా, కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ ద్వారా కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసి ఇరు వర్గాలకు ఉపయోగపడేటట్టుగా చేశారు అధ్యక్ష. అంటే ఆ గ్రామంలో రైతులు అమ్ముకోవటానికి, ఆ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి మహిళా సంఘాలు ఆర్థిక సాధికారతకు ఎదగటానికి కావాల్సినటువంటి వడ్డీ లేని రుణాలు ఇచ్చి వాళ్ళతో కొనుగోలు కేంద్రాలు పెట్టించారు. అంటే ఇరు వర్గాలకు ఉపయోగపడేటట్టుగా చేసినటువంటి కార్యక్రమం. నేను ఈ సందర్భంలో ఎందుకు దీన్ని ఉదాహరణ ఇస్తున్నా అంటే, ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ చట్టాలు వచ్చిన తర్వాత వారు మేమెంత ఆందోళన చెందో మాతో పాటు వారు కూడా ఆందోళన చెంది ఆనాడు భారత బంద్ అని అఖిల భారత కిసాన్ వాళ్ళు పిలిపిస్తే మేము పాల్గొంటే మాతో పాటు ముఖ్యమంత్రి గారు, ఆ పార్టీకి సంబంధించిన నాయకులు, మంత్రులు కూడా పాల్గొని పెద్ద ఎత్తున దీన్ని ఆందోళన చెందారు అధ్యక్ష. చెంది ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా మాట్లాడారు బయట, ఎస్ ఇది కరెక్ట్ కాదు, దీనిపైన ఏదో మనం నిర్ణయం చేయాల్సిందే అని. వారు ఏ స్థాయిలో మాట్లాడారంటే అవసరమైతే ఇక యుద్ధమే కేంద్రంతో అని కూడా అన్నారు అధ్యక్ష. ముఖ్యంగా ముఖ్యమంత్రి గారు ఫెడరల్ స్పిరిట్ గురించి బాగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. నేను కూడా బాగా నాకు కూడా బాగా ఇష్టం అధ్యక్ష ఫెడరల్ స్పిరిట్. అది వ్యవసాయం అనేది రాష్ట్ర పరిధిలో ఉన్నటువంటి అంశం కాబట్టి నేను దీని మీద మాట్లాడతా అని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడినప్పుడు నేను చాలా సంతోషించాను. డెఫినెట్గా మేమంతా దీనికి మద్దతు ఇచ్చి భారీ ఎత్తున ఈ చట్టాల గురించి రాష్ట్ర శాసనసభలో చర్చ జరిగి ఒక ఏకగ్రీవ తీర్మానం చేసి ఆ చట్టాలకు, ఎందుకంటే మిగతా రాష్ట్రాల్లో దీనిపైన కొన్ని చట్టాలు చేశారు అధ్యక్ష. బట్టి గారు, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు దాని క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చారు. మళ్ళీ దాన్ని మీరు రిపీట్ చేయడం సార్. నేను డోంట్ రిపీట్ దట్. పంజాబ్ ఇస్ ఆల్సో ఏ స్టేట్ సార్. ఛత్తీస్గఢ్ ఇస్ ఆల్సో ఏ స్టేట్ సార్. కేరళ ఇస్ ఆల్సో ఏ స్టేట్ సార్. నేనేం అనట్లేదు సార్. నేను అంశాన్ని మీ ద్వారా ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టి తీసుకొస్తున్నాను. వారు మాట్లాడేటప్పుడు
వారు ఏం చేద్దాం అనుకున్నారో ఈ సభ దృష్టికి సూచన చేస్తే మేము నచ్చితే డెఫినెట్గా ఏకీపిస్తాం అధ్యక్ష. దీంట్లో మేమేం వారిని విభేదిస్తున్నామని చెప్పట్లేదు. నేను ఉన్న అంశాన్ని మీ ద్వారా సభ దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాం. ఎంతవరకు స్పందించాలో అధ్యక్ష, గతంలో ఇదే రకమైనటువంటి ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు ఈ ఒక్క అంశమే కాదు అధ్యక్ష, ఆనాడు ఖమ్మం జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి 2 లక్షల ఎకరాలు పోలవరం ప్రాజెక్టు కింద ఆర్డినెన్స్ ఇచ్చి కేంద్ర ప్రభుత్వం అటు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి ఇస్తే కూడా మనం ఇదే సభలో ఏకగ్రీవ తీర్మానం చేసి ఢిల్లీకి పంపించాం అధ్యక్ష. సో మనం చేయొచ్చు అధ్యక్ష. సరే, దీనికి సంబంధించి కూడా చేయాలని నేను మీ ద్వారా ముఖ్యమంత్రి గారిని కోరుతా ఉన్నాను. దీని మీద ఒక తీర్మానం చేసి, ఎందుకంటే రాష్ట్రంలో ఉన్న రైతులంతా ఆందోళన చెందుతున్నారు కాబట్టి ఈ సభ ద్వారా వాళ్ళు ఆశిస్తూ ఉన్నారు ఏం జరుగుతుంది, ఏం చెప్తారు ఈ ప్రభుత్వం. సో నేనేమంటున్నా అంటే దీనిపైన మీకు కావాలంటే ఆ పంజాబ్ రాష్ట్రంలో కానీ లేకపోతే కేరళలో కానీ ఛత్తీస్గఢ్లో కానీ మిగతా బీజేపీయేతర ప్రభుత్వాలు ఏ రకంగా అయితే చేసాయో ఒకసారి ఆలోచన చేయండి, వాటిని కాపీలు తెప్పించండి. మీరు ఆలోచించి అది చేయడానికి అవకాశం ఉందా లేదా, దానివల్ల వచ్చే ఉపయోగం ఏంటి, లాభ నష్టాలు ఏంటో మీరు సభ దృష్టికి తీసుకొని వచ్చి నేనేం చేయవలసిందిగా నేను మీ ద్వారా వారిని కోరుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష. అట్లాగే అధ్యక్ష, కొనుగోలు కేంద్రాలకు సంబంధించి కూడా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నేను మీ ద్వారా ముఖ్యమంత్రి గారిని విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కొనుగోలు కేంద్రాలు కొనసాగించండి అధ్యక్ష. ఈ చట్టాల ద్వారా ఏం చెప్తున్నారంటే మద్దతు ధర గురించి క్లారిటీ లేదనే వారికి అసలు మనకున్నటువంటి కొనుగోలు కేంద్రాలు లేకపోతే రేపొద్దున పండించినటువంటి ప్రతి పంట కూడా దళారుల దగ్గర పోయి వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చిన రేటు కొనాల్సిన అమ్ముకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తే మా పరిస్థితి ఏందని చాలామంది ఆందోళన చెందుతూ ఉన్నారు అధ్యక్ష. దానికోసమే లేదు, ఆ చట్టాలు ఏం చెప్పినా కానీ మన రాష్ట్రంలో మాత్రం కొనుగోలు కేంద్రాలు కొనసాగిస్తాం, మద్దతు ధరను చూస్తాం అని మనం ఒక స్పష్టమైనటువంటి ఆదేశం ఈ రాష్ట్రానికి ఇస్తే బాగుంటుందని మీ ద్వారా ముఖ్యమంత్రి గారికి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను అధ్యక్ష. అట్లాగే అధ్యక్ష, దీంతో పాటు వ్యవసాయంతో పాటు అధ్యక్ష ఇంకో ప్రధానమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే రుణమాఫీ గురించి అధ్యక్ష. రైతులు బాగా ఆందోళన చెందేది రుణమాఫీ గురించి. నేను చాలా ప్రాంతాలు తిరిగాను అధ్యక్ష. ప్రతి సభలో కూడా రైతులతో ముఖాముఖి అనే కార్యక్రమం పెట్టినప్పుడు నేను సాధ్యమైనంత వరకు రైతులతో మాట్లాడటానికి ప్రయత్నం చేశాను అధ్యక్ష. వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే మాకు రుణమాఫీ ఇస్తారనేటువంటి ఆశతో మేము ఆ రుణాన్ని కట్టకుండా అలా ఉన్నాము. బ్యాంకులో అది ఇర్రెగ్యులర్ అకౌంట్గా మారింది. ఇర్రెగ్యులర్ అకౌంట్గా మారటం వల్ల వడ్డీ పెరిగింది, వడ్డీ పెరిగింది. వడ్డీ పెరిగి ఇర్రెగ్యులర్ అకౌంట్ అయ్యే వరకు నాకు కొత్త రుణాలు ఇవ్వట్లేదు. కొత్త రుణాలు ఇవ్వకపోవటం వల్ల నేను తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో వడ్డీ వ్యాపారస్తుడి దగ్గర పోవాల్సి వస్తూ ఉంది. ఈరోజు నాకు ఇటు వడ్డీ వ్యాపారస్తుడు వేసేటువంటి వడ్డీ ₹2 నుంచి ₹10 దాకా ఉంటుంది. దీని భారం అటు బ్యాంకులో పెరిగినటువంటి భారం రెండు కలిసి నాకు తడిసి మోపడైతే ఉంది. దయచేసి ఇది ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకొని వచ్చి సాధ్యమైనంత వరకు దీనిపైన మేలు జరిగేటట్టుగా చూడండి అని చెప్పి మమ్మల్ని కోరటం నేను మీ ద్వారా ముఖ్యమంత్రి గారిని కూడా కోరుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష. దీనిపైన వెంటనే ఏదో ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. అట్లాగే అధ్యక్ష, ఆదిలాబాదు రూరల్ మండలంలో భీమ్సరి అనే ఒక గ్రామంలో అధ్యక్ష అశోక్ అనేటువంటి రైతు మాట్లాడుతూ ప్రధానమంత్రి ఫసల్ యోజన అనేటువంటి ఒక బీమా యోజనను తీసుకొని వచ్చారు. ఈ ప్రధానమంత్రి ఫసల్ యోజన బీమా 2018 నుంచి రావట్లేదు, దాదాపు 960 కోట్లు రావాల్సి ఉంది. మరి మా దగ్గర కట్టాల్సినవి కట్టించుకున్నారు, రావట్లేదు. మేము అప్పటి నుంచి తిరుగుతూ ఉంటే మేము ప్రత్యేకంగా పోయి అధికారులు అడిగితే వాళ్ళు ఫైనల్గా మాకు ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కట్టాల్సినటువంటి షేర్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కట్టలేకపోవటం వల్లే అది ఆగిపోయింది, మాకు రావట్లేదు, దాదాపు 960 కోట్లు రావాలని పెండింగ్ ఉన్నాయని చెప్పారు అధ్యక్ష. ఒకవేళ దీన్ని ఎగ్జామిన్ చేసి వాడు ఇది వాస్తవం అయితే దయచేసి మీ ద్వారా నేను వారిని కోరుతా ఉన్నాను, అగ్రికల్చర్ మంత్రి గారిని కూడా కోరుతా ఉన్నాను, వెంటనే మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ కట్టాల్సిన షేర్ ఏదైనా ఉంటే దాన్ని కట్టి వాళ్ళకు వచ్చేటట్టుగా చూడవలసిందిగా నేను కోరుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష. ఇంకొక దగ్గర కూడా అధ్యక్ష ఇంకొక అంశం కూడా, ఎందుకంటే రైతులు ఆవేదన చెందుతున్నారు కాబట్టి వాటిని ఉదరిస్తూ చెప్తా ఉన్నాను. కోరుట్ల నియోజకవర్గంలో అధ్యక్ష కమలాకర్ అనేటువంటి రైతు మాట్లాడుతూ దీనికి సంబంధించే ఈ రుణమాఫీ గురించి మిగతా వ్యవసాయపరమైనటువంటి అంశాల గురించి సబ్సిడీస్ గురించి కలెక్టరేట్కి పోతే అంతిమంగా అక్కడ లాఠీ చార్జ్ చేపించి అక్కడ ఆ స్థానిక శాసనసభ్యుడు మాట్లాడేటట్టు, నేను పేరు చెప్పట్లేదు, మీ దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకోలేదు కాబట్టి, చివరికి ఈ వచ్చిన వాళ్ళంతా ఎవరు రైతులు కాదు, వీళ్ళు ఒట్టుకునే వస్తారు, జీన్ ప్యాంట్లు వేసుకుని వచ్చారు, ప్యాంట్ చొక్కాలు వేసుకుని వచ్చారు, వీళ్ళు రైతులే కాదు, పంపించండి అని చెప్పేసినట్టు లైట్ చార్జ్ చేపించి. వాళ్ళు ఏమన్నారంటే చివరికి ఇవాళ మేము అందరం దాదాపు ప్యాంట్ చొక్కాలు వేసుకుని తిరుగుతున్నామండి, వాళ్ళు వ్యవసాయం చేసేవాళ్ళు అంతా అదే దాంట్లో ఉన్నారు, మేము ఏదో ప్యాంట్ చొక్కా వేసుకున్నంత మాత్రం రైతు కాదని అంటే మాకు ఏదైనా డ్రెస్ కోడ్ పెట్టండి,
చివరికి అదే వేసుకొని తిరుగుతామని చెప్తా ఉన్నారు అధ్యక్ష. నేను దీని గురించి కూడా వారికి ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టి తీసుకున్నా, అక్కడ పెండింగ్ ఉన్నటువంటి బిల్స్ కూడా క్లియర్ చేయాలని చెప్తూ పసుపు రైతులకు సంబంధించి మద్దతు ధర మీద చాలా పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చెందుతూ ఉన్నారు అధ్యక్ష. అయిపోయింది అధ్యక్ష, నేనేం వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్ వస్తూనే ఉన్నాను, చాలా స్పీడ్గా చెప్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష. పసుపు రైతులకు సంబంధించి సార్ నన్ను మీరు ఉరికిస్తా ఉన్నారు, ఇది ఫ్లో కూడా దెబ్బతింటుంది సార్. చెప్పలేండి సార్, నేనేమి ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద వే ఆల్సో. సో నిజామాబాద్ జిల్లా బాల్కొండ నియోజకవర్గంలో పసుపు రైతులకు సంబంధించి పెద్ద ఎత్తున వ్యవసాయం చేసుకుంటున్నాము. దీనికి సంబంధించి ప్రతిసారి రాజకీయ పార్టీలన్నీ వస్తూ ఉన్నాయి, పసుపు బోర్డు పెట్టిస్తాం, మద్దతు ధర ఇప్పిస్తామని ఓట్లయితే వేయించుకొని వెళ్ళిపోయారు తప్ప మాకు ఇంతవరకు దానికి సంబంధించి పరిష్కారం మాత్రం కనపట్లేదు. దయచేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి గారు దీని మీద ఏదైనా సీరియస్గా తీసుకొని ఒక చర్య తీసుకుంటే బాగుంటుందని కూడా వాళ్ళు చెప్పారు అధ్యక్ష. తప్పనిసరిగా దీనిపైన కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు దృష్టి సారించి అవసరమైతే కేంద్ర ప్రభుత్వానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి ఒక లేఖ రాసి అవసరమైతే అఖిలపక్షాన్ని కూడా తీసుకొని పోయి అవసరమైతే అఖిలపక్షంతో కూడా మీరు మాట్లాడి ఏదైనా ఒక నిర్ణయం చేస్తే అక్కడ ఉన్నటువంటి పసుపు రైతులకు కూడా మేలు జరుగుతుందని నేను భావిస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష. అట్లాగే అధ్యక్ష, డాకన్న అనేటువంటి ఇంకొక రైతు టమాటా బాగా పండించి కొనేవాడు లేక మొత్తం అంతా గుట్టలా పోసి మమ్మల్ని పిలిచి మా కళ్ళ ముందే తొక్కుతా ఉన్నాడు అధ్యక్ష. అనురాగానికి అమ్మ ఆదర్శం, ఆరోగ్యానికి శ్రీ సాయి హోమియో స్టోర్స్ అండ్ క్లినిక్. అనుభవం, అర్హత, అంకిత భావం కల డాక్టర్లచే చికిత్స. అన్ని రకాల ఆరోగ్య సమస్యలకు నమ్మకమైన ఎంపిక శ్రీ సాయి హోమియో స్టోర్స్ అండ్ క్లినిక్. డయాబెటిస్, కీళ్ల నొప్పులు, సయాటికా, వెన్నుముక సమస్యలు, థైరాయిడ్, నిద్రలేమి, మానసిక సమస్యలు, ఋతు సమస్యలు, అన్ని రకాల దీర్ఘకాలిక వ్యాధులకు ప్రత్యేక హోమియో వైద్యం. అందరికీ అందుబాటులో అంతర్జాతీయ హోమియో వైద్యం శ్రీ సాయి హోమియో స్టోర్స్ అండ్ క్లినిక్. మీ ఆరోగ్య సమస్య ఏదైనా ఇప్పుడు పరిష్కారం సాధ్యం. సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేని వైద్యంతో సంపూర్ణ ఆరోగ్యం కొరకు సంప్రదించండి శ్రీ సాయి హోమియో క్లినిక్ అండ్ స్టోర్స్, భవానీ నగర్, అంబేద్కర్ నగర్ రోడ్, ఓల్డ్ అల్వాల్, సికింద్రాబాద్. సంప్రదించాల్సిన ఫోన్ నంబర్స్ 9000751751 మరియు 9000422525. ఎందుకు ఎట్లా దొక్కుతా ఉన్నానంటే అమ్ముదామంటే అసలు ఎవరు కొనేవాళ్ళు లేడు సార్. పంట చేతికొచ్చే టైం కల్లా రేటు పడిపోయింది, ఎవరు కొనట్లేదు. దీనికి స్పష్టమైనటువంటి మార్కెటింగ్ విధానం ఏదైనా వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేసుకుంటే తప్ప పంట వచ్చేటప్పటికల్లా ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నాం. దీనిపైన కూడా ఒకసారి ఆలోచన చేయాలని చెప్తా ఉన్నారు అధ్యక్ష. అట్లాగే డ్రిప్ ఇరిగేషన్ గురించి, స్ప్రింక్లర్ ఇరిగేషన్ గురించి, అట్లాగే పాలీ హౌజెస్ గురించి, వ్యవసాయ పనిముట్ల గురించి, వీటన్నిటిని కూడా గత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు ఉన్నప్పుడు కానీ లేకపోతే రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత మొదటి 2 సంవత్సరాలు కూడా సబ్సిడీతో వీటన్ని ఇచ్చాము అధ్యక్ష. మనం ఇప్పుడు 2018 నుంచి మీరు కూడా వ్యవసాయ శాఖ మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ చెప్పారు, నేను పాలీ హౌజ్ ఇవ్వటం వలన, డ్రిప్ ఇవ్వటం వలన పంట బాగా పండి పొద్దునే టమాటా బుట్ట నెత్తన పెట్టుకుని మా ఇంటికి వచ్చి గిఫ్ట్గా కూడా ఇచ్చాడు, చాలా బాగా వస్తుందని మీరే చెప్పారు అధ్యక్ష. నేను కూడా ఏకీపిస్తాను. వాటన్నిటిని కంటిన్యూ చేస్తే చాలా బాగా వస్తాయి. కానీ 2018 నుంచి ఇవన్నీ పూర్తిగా ఆపేశారని చెప్తా ఉన్నారు. ఇవి ఆపేసి వీటితో పాటు వడ్డీ లేని రుణాలు కూడా ఆగిపోయినాయి అధ్యక్ష. పావుల వడ్డీకి కూడా రుణాలు అయిపోయినాయి. సో నేనేమంటున్నా అంటే వీటన్నిటిని కొనసాగిస్తూ మనం రైతు బంధు ఇస్తే ఉపయోగం ఉంటుంది తప్ప వీటన్నిటిని ఎత్తేసి ఇవేమీ అమలు చేయకుండా ఓన్లీ రైతు బంధు ఇచ్చినంత మాత్రాన పెద్దగా మద్దతు ధర లేకుండా ఇవన్నీ లేకుండా ఉపయోగం ఉండదు. దయచేసి మీ ద్వారా నేను రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరుతా ఉన్నాను, మద్దతు ధర, కొనుగోలు కేంద్రాలు, ఈ సబ్సిడీ, అగ్రికల్చర్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్తో సహా వీటన్నిటిని కొనసాగించాలని వారిని కోరుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష. అట్లాగే అధ్యక్ష ఇందులో బట్టి గారు సార్ నేను ఆల్రెడీ 15 నిమిషాలు అయిపోయిందండి, ప్లీజ్ సార్. ఎట్లా సార్ నేను there are certain limits kada sir. I am coming sir. I cannot allow to go and speak on one hours together. Please conclude sir. పెట్రోల్, డీజిల్, గ్యాస్, నిత్యావసర సరుకుల ధరలు కూడా సరే నిత్యావసర సరుకుల ధరలు విపరీతంగా పెరిగి రాష్ట్రంలో సామాన్యులు, మధ్యతరగతి కుటుంబాలు ఎవరు కూడా కొనుగోలు చేసే పరిస్థితులు లేరు సార్. ఇది చాలా ప్రమాదకరంగా మారింది రాష్ట్రంలో. ఏమా నేను చెప్తా, రాష్ట్రానికి సంబంధించి కూడా చెప్తాను సార్. నేను చాలా చోట్ల మనకేం సంబంధం లేదు, పెట్రోల్ మీద, డీజిల్ మీద మేమేం పన్ను వేయట్లేదు, అంతా కేంద్రం వేస్తున్నానని చెప్తా ఉన్నారు అధ్యక్ష.
మీ ద్వారా అధ్యక్ష పెట్రోల్ సంబంధించి బేసిక్ ప్రైస్ వచ్చి ₹34.68 అధ్యక్ష. బేసిక్ ప్రైస్ అంటే క్రూడ్ ఆయిల్ అయిన తర్వాత రిఫైన్ అయిన తర్వాత బేసిక్ ప్రైస్. సెంట్రల్ ట్యాక్స్ వచ్చి 34.7% అదనంగా దీని మీద వేశారు అధ్యక్ష. అది వచ్చేసి మొత్తం వాళ్ళు వేసిన ట్యాక్సెస్ 34.7% అధ్యక్ష. అవి వచ్చేసి ₹32.90 సెంట్రల్ ట్యాక్స్ వేశారు అధ్యక్ష. అట్లాగే రాష్ట్రం వచ్చే అధ్యక్ష స్టేట్ ట్యాక్స్ వచ్చేసి ₹23.79 వేశారు అధ్యక్ష పెట్రోల్ మీద. అంటే స్టేట్ ట్యాక్స్ రాష్ట్ర ట్యాక్స్ రెండు కలిపి బేసిక్ ప్రైస్ కంటే కూడా చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి అధ్యక్ష. అంటే అసలు ధర కంటే కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం వేసే పన్నులు దానికంటే డబల్ ఉన్నాయి అధ్యక్ష. ఉదాహరణకు మీరు చూడండి, బేసిక్ ప్రైస్ వచ్చి 36.6%, స్టేట్ సెంట్రల్ ట్యాక్స్ కలిపి 63.4% అధ్యక్ష. అందులో సెంట్రల్ ట్యాక్స్ వచ్చి 34.7, స్టేట్ వచ్చి 25.7. రఘునందరావు గారు ప్లీజ్, రఘునందరావు గారు నో ప్లీజ్, ఇట్స్ ఆల్రెడీ 20 minutes ఓవర్. No, how long, sir? How long? No, how long? No, please conclude. Please conclude. సార్ మాట్లాడినాను సార్, ఇది ఎక్కడ నేను సార్, మీరు మాట్లాడినానంటే ఎట్లా సార్? సార్ నేనేమైనా అవుట్ ఆఫ్ ద వే వెళ్ళానా సార్? రాష్ట్రం అంతా చూస్తుంది సార్, నేను ఎక్కడ అవుట్ ఆఫ్ ద వే వెళ్ళాలో ఉన్న వాస్తవాలు చెప్తా ఉన్నాను నేను. కమాన్ సార్, సార్ మీరు ఎట్లా నన్ను చేయటం కరెక్ట్ కాదు సార్. ప్లీజ్ సార్, ప్లీజ్ కంక్లూడ్, ఇట్స్ మై డ్యూటీ. సార్ నేను రాష్ట్రం వేసిన పన్ను లీటర్ పై నేను తీసి ఉన్నా కాబట్టి దీని మీద ఆలోచన చేయండి, తగ్గించండి, లేకపోతే మనం భరించలేము. మనం తగ్గించడమే కాదు, మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి కేంద్రానికి కూడా లేఖ రాద్దాం, యునానిమస్గా హౌస్ రిజల్యూషన్ పాస్ చేసి ఏదైనా చేయండి. అట్లాగే అంటే మీ అందరికి ఇష్టం అయితే నాకేం అభ్యంతరం లేదు, పెట్రోల్ రేట్లు డీజిల్ రేట్లు పెరగటం. అట్లాగే డీజిల్ రేట్ సార్, డీజిల్ కూడా స్టేట్ వేసింది, డీజిల్ పైన కూడా సార్ స్టేట్ వ్యాట్ ₹18.42 వేశారు అధ్యక్ష. బేసిక్ ప్రైస్ వచ్చి ₹36.42 ఉంటే సెంట్రల్ ట్యాక్స్ ఏమో ₹31.8, స్టేట్ వచ్చి ₹18.42. సో మీరు వీటిలో బేసిక్ ప్రైస్ 41% ఉంది, సెంట్రల్ ట్యాక్స్ వచ్చి 32%, స్టేట్ ట్యాక్స్ వచ్చి 27%. ఇక్కడ కూడా బేసిక్ ప్రైస్ కంటే మనం వేసిన పన్నులు ఎక్కువ ఉన్నాయి అధ్యక్ష. నేను అందుకే అన్నాను, పన్నులు అనేది అధ్యక్ష కట్టే వాళ్ళకి పౌరులకి ఇబ్బంది లేకుండా ఎక్కడో చదివాను అధ్యక్ష, పుష్పాల్లో ఉండేటువంటి మకరందాన్ని ఆ కందిరీగలు తీసుకొని పోతూ ఉంటే కూడా పుష్పం దెబ్బతినకుండా, ప్లస్ పుష్పంలో పరపరాగ సంపద జరిగేటట్టు, ప్లస్ ఆ మకరందం తీసుకొని పోతే కూడా నష్టం లేకుండా ఉండేంత సున్నితంగా ఎట్లా ఉండాలో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పన్నులు అట్లా వేయాలి. అంతేగాని ప్రజలు భరించలేనంత పన్నుని వేస్తే ఇది ఎట్లా అని చెప్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష. అందుకోసం నేను మీ ద్వారా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను, దీనిపైన దయచేసి మీరు తప్పనిసరిగా ఈ రేట్ల గురించి ఆలోచించాలని చెప్తున్నాను అధ్యక్ష. నిత్యావసర సరుకులు కూడా పప్పు ₹160 అధ్యక్ష, ఉల్లిగడ్డలు ₹40 అధ్యక్ష, చింతపండు ₹120 అధ్యక్ష ఈ రాష్ట్రంలోనే, పామ్ ఆయిల్ ₹120 అధ్యక్ష, నువ్వుల నూనె అది కూడా చెప్తారు, గ్యాస్ కూడా చెప్తారు, నువ్వుల నూనె ₹180 అధ్యక్ష, మంచు నూనె ₹220 అధ్యక్ష, గ్యాస్ ధర వచ్చి దాదాపు 900, అంటే దాదాపు నియరింగ్ అబౌట్ ₹1000 అధ్యక్ష. 2013-14 ఏదో ₹350 ఉండేది. ఒక మహిళ సక్కుబాయ్ అనుకుంటా సార్, నేను పండితాపురం గ్రామంలో చెప్పింది, ఏదో గ్యాస్ ఉచితంగా ఇస్తున్నట్టు ఇచ్చి మా అందరికీ ఆ ప్రచారం ఈ ప్రచారం అంతా చేశారు సార్, తీసుకొచ్చి గ్యాస్ ఇచ్చారు, ఇప్పుడేమో ₹1000 చేశారు, ఎట్లా కొనుక్కునేది అంటున్నారు. సో ఈ రకంగా ఉన్న వాటిని సీరియస్గా మీరు ఆలోచన చేసి చేయాలని నేను కోరుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష. అట్లాగే అధ్యక్ష భట్టి గారు, వామన్ రావు ఆయన భార్య నాగమణి లా అండ్ ఆర్డర్ సంబంధించి అధ్యక్ష పట్టపగలు నడి రోడ్డు మీద బస్సులు మోటార్ సైకిల్ తిరుగుతూ ఉంటే, ప్రజలు తిరుగుతూ ఉంటే చూడండి అధ్యక్ష, జరిగినటువంటి హత్య, దానికి సంబంధించినటువంటి ఆ వాట్సాప్లో తిరుగుతున్నటువంటి వీడియో ఈ రాష్ట్రంలో ప్రజల్ని భయభ్రాంతులకు గురి చేసింది అధ్యక్ష, అత్యంత జుగప్సాకరంగా. అంటే చేసేవాళ్ళు ఎట్లా చేశారంటే అధ్యక్ష,
మాకేం కాదు, వెనక మాకు చాలా పెద్ద అండం ఉంది, మేము ఏం చేసినా పర్వాలేదనేంత ధైర్యంతో జనమంతా చూస్తూ ఉంటే కూడా అడ్డగోలుగా నరికేటువంటి పరిస్థితి బహుశా ఈ రాష్ట్ర చరిత్రలో ఎప్పుడు గతంలో లేదు అధ్యక్ష. ఇది చాలా బాధాకరం. నేను ముఖ్యమంత్రి గారిని మీ ద్వారా కోరుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష, దీనికి సంబంధించి ఇది రాష్ట్ర ప్రజలకి భయభ్రాంతులకు గురి కాకుండా ఉండటానికి కావాల్సినటువంటి లా అండ్ ఆర్డర్ సంబంధించిన అంశం కాబట్టి దీనిపైన గట్టిగా చర్యలు ఉండాలి. దీని వెనక ఎంత పెద్దవాళ్ళు ఉన్నప్పటికి కూడా మీరు వెంటనే దీనిపైన స్పందించి మాట్లాడాలి. అసలు ఇప్పటికే మీరు మాట్లాడాల్సి ఉండే, రాష్ట్ర ప్రజలకి మీ ద్వారా ఒక సందేశం వెళ్లాల్సి ఉండే. ఇటువంటి చర్యలు ఇటువంటి జరిగినప్పుడు మేము చాలా కఠినంగా ఉంటాం అనేటువంటి ఒక మాట. ప్లీజ్ రఘునందరావు గారు, నో ఐఎమ్ సారీ, ఐ హావ్ గివెన్ సఫిషియంట్ టైం. రఘునందరావు గారు no, how long, sir? No, how long? It's already 20 minutes over. 20 minutes over. No. Please. I have given sufficient time. Raghunandan garu. Please. I am giving 1 minute. Please conclude. 1 minute. Just. I am sorry. ఎట్లయితే సార్ 1 minute లో? Otherwise I have to close. Because I am giving sufficient time, sir. మీరు మమ్మల్ని సభలో ఏం మాట్లాడేదని ముందే చెప్తే నేను చేయగలను. 20 minutes అండి సార్. మీరు గారు అత్యున్నతమైనటువంటి ప్రజాస్వామ్య వేదిక దేవాలయం లాంటి సార్, దీంట్లో మీరు దేవుళ్ళు లాంటి వాళ్ళు, మీరు ఇక్కడ అందరినీ మమ్మల్ని కాపాడాలి. మీరు కాపాడాలి సార్. యూ హ్యావ్ టు కమ్ టు అవర్ రిస్క్. ప్రతిపక్షం అనే దాన్ని బతికించకపోతే ప్రజాస్వామ్యం చచ్చిపోతుంది సార్. అది కాదు మనం చేయాల్సింది ఇక్కడ. సార్ ఈ కేసు సంబంధించి దీని వెనక కూడా చాలా ఉంది సార్. సీఎం రంగయ్య అనేటువంటి ఒక దళిత్ మంత్రిని పోలీస్ స్టేషన్లో చనిపోతే పిల్లేసింది సార్ నాగమణి అనే అడ్వకేట్. అంటే దీని వెనక ఒక దళిత్ కోణం కూడా ఉంది సార్. ఈ రాష్ట్రంలో దళితులు పోలీస్ స్టేషన్లో చంపబడతా ఉన్నారు. అట్లాగే ఆ చంపబడుతున్నటువంటి అంశానికి సంబంధించి వీరు పిల్లేస్తే వీరు నడి రోడ్డు మీద చంపేశారు. భయాందోళనకు గురవుతూ ఉన్నారు. అట్లాగే రావళ్ళి రాజబాబు అనే ఇంకొక దళితుడు మలహర్రావు మండలంలో జయశంకర్ భూపాలపల్లి డిస్ట్రిక్ట్లో సాక్షాత్తు జడ్పీటీసీ ఆఫీసులో గ్రామ పంచాయతీ బిల్డింగ్లో కొట్టి చంపారు అధ్యక్ష. ఇంతవరకు వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయటం కానీ అక్యూజ్ని ఇంతవరకు చర్యలు తీసుకోవటం కానీ జరగలేదు అధ్యక్ష. సో లా అండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లం గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు డెఫినెట్గా వీటన్నిటికీ సమాధానం నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం అధ్యక్ష ప్రభుత్వం నుంచి. అట్లాగే అధ్యక్ష నిరుద్యోగ సమస్యలు. అధ్యక్ష రాష్ట్రం ఏర్పడి నుంచి గ్రూప్ 1 సంబంధించి ఇంతవరకు ఒక్కసారి కూడా నోటిఫికేషన్ రాలేదు అధ్యక్ష. గ్రూప్ 1 రాద్దామని కోరుకునేటువంటి వాళ్ళందరూ వయసు కూడా అయిపోయింది అధ్యక్ష. పిఆర్సీ కమిషన్ మనం ఈ ప్రభుత్వం వేసిన కమిషనే 1,91,000 ఉద్యోగాలు ఖాళీగా ఉన్నాయని చెప్తా ఉంటే బయట ఉన్నటువంటి మంత్రులు ఏమో చాలామంది మేము అన్ని పూర్తి చేసామని చెప్తా ఉన్నారు అధ్యక్ష. దీని గురించి కూడా దృష్టి సారించాలని చెప్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష. ఐటీఐఆర్ యూపీఏ గవర్నమెంట్ మనకి ఇచ్చింది అధ్యక్ష. ఆనాడు యూపీఏ గవర్నమెంట్ ఐటీఆర్ మనకిస్తే 7 ఏళ్ల నుంచి నేను ముగిచ్చేస్తాను అధ్యక్ష. 7 ఏళ్ల నుంచి ఈ ఐటీఆర్ని మనం ఇక్కడ తెచ్చుకొని ఉంటే అధ్యక్ష ఈరోజు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి నిరుద్యోగ యువకులకి పెద్ద ఎత్తున ఉద్యోగ అవకాశాలు వచ్చాయి అధ్యక్ష. నేరుగా 15 లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు వచ్చాయి అధ్యక్ష ప్రత్యక్షంగా. రఘునందన్ గారు ప్లీజ్, ఐఎమ్ సారీ ప్లీజ్. రఘునందన్ గారు ఐ హావ్ గివెన్ సఫిషియంట్ టైం. బట్టి గారు మీరు కూడా ఉపసభాపతిగా చేశారు, డిప్యూటీ స్పీకర్ చేశారు. తమరు విజ్ఞప్తి సార్, పార్టీల వారీగా సభ్యుల సంఖ్యను బట్టి టైం ఇవ్వాలని చెప్పి మేము మిమ్మల్ని కోరుతా ఉన్నాం సార్. 22 minutes సార్ వారు మాట్లాడింది. సార్ మేము 100 మంది ఉన్నాం సార్. మేము మాట్లాడింది ఎంత, వాళ్ళు ఉన్న మందికి వాళ్ళు 22 minutes మాట్లాడుతున్నారు సార్. కొంత తమరు సంఖ్యను బట్టి టైం ఇవ్వాలని కోరుతా ఉన్నాం సార్. నేను ముందే ప్రకటించాను, ఈ సబ్జెక్ట్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడే నేను ముందే ప్రకటించాను. దయచేసి కోఆపరేట్ చేయండి, దయచేసి గౌరవ సభ్యులు సహకరించండి. ఎందుకంటే సభా సమయాన్ని ఎట్లా వాడుకోవాలో అట్లా వాడుకోవడానికి సహకరించండి. రఘునందన్ గారు
Bhatti garu, I have given sufficient time. Please cooperate. Please cooperate. Raghunandan garu. Raghunandan garu, మీరు తర్వాత అడగండి. Bhatti garu మీరు కూర్చోండి. I have given మీకు 3 సార్లు 4 సార్లు చెప్పినప్పటికీ కూడా మీరు అదే పందా కొనసాగిస్తున్నారు. సేమ్ పందా కొనసాగిస్తున్నారు. రఘునందన్ గారు అధ్యక్ష, I already told you 1 minute. అయ్యా గవర్నమెంట్ తరపున నో ప్లీజ్ రఘునందన్ గారు అధ్యక్ష, ఇది ఒక పరిపాటిగా బట్టి విక్రమార్క గారు ప్రతి సమావేశంలో కూడా కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు అధ్యక్ష. సభలో మేము కూడా చాలా సందర్భాల్లో ఉన్నాం, అపోజిషన్లో ఉన్నాం, అధికారంలో ఉన్నాం. 26 దాకా బడ్జెట్ సెషన్ ఉంది అధ్యక్ష. డిసైడ్ చేసిన దాన్ని బట్టి చాలా అవకాశాలు, బడ్జెట్ ఉంది, దాని తర్వాత పద్దుల్ని చాలా విషయాలు మాట్లాడచ్చు. స్పీకర్ చైర్ మీద కూడా ఎక్స్పర్సన్స్ కాల్ చేస్తూ మీరు ఇట్లా చేయకూడదు, అట్లా చేయకూడదు, ఇది కరెక్ట్ పద్ధతి కాదండి. తమరు అవకాశం ఇచ్చారు, మాట్లాడేటప్పుడు కేటాయించబడే టైం మీరు ముందే అలర్ట్ కూడా చేశారు. ఏం సబ్జెక్ట్ చెప్పితే దాన్ని కన్సైజ్ చేసుకొని చెప్తారు అధ్యక్ష. పద్ధతి ఉంటుంది అదొకటి. ఇది ప్లాట్ఫామ్ స్పీచ్ లాగా మాట్లాడడానికి అవకాశం ఉండదు ఇక్కడ. సభ్యుల సంఖ్య ఉంటుంది, సభా నియమాలు ఉంటాయి, సాంప్రదాయాలు ఉంటాయి, దాని ప్రకారం ముందుకు పోతాం, బిజినెస్ జరగాలి. కాబట్టి ఇప్పుడు మేము కూడా మళ్ళీ ప్రిపేర్ చేసి మా ఆన్సర్ చెప్పాలి. అందువల్ల మాకు ఇంకా 2-3 సభ్యులు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు అధ్యక్ష. మాట్లాడుతున్నప్పుడు మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తాం, ఫర్దర్ బిజినెస్ చేయాలా, క్యాబినెట్ ఉంది, రాష్ట్రంలో కొంచెం కరోనా కూడా మళ్ళీ పెరుగుతూ ఉంది, ఇతర సమస్యల్ని అవన్నీ కాన్సిడర్ చేయాల్సిందంటే సరే అని చెప్పి అనుకున్నాం అధ్యక్ష. అట్లాగే తమరు కేటాయించిన టైం లోపల 1, 2, 4 నిమిషాలు కావాలంటే ఇస్తారు, కానీ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా దాన్ని అట్లాగే మాట్లాడి మీరు సభకు రావద్దని చెప్పండి, ముఖ్యమంత్రి గారిని చెప్పానండి, ఇదేంటండి నాకు అర్థం కాదు. మీరు రావద్దని వాళ్ళు చెప్తున్నారండి. ఇచ్చిన సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని సాంప్రదాయాలు పాటించి కరెక్ట్గా చెప్పండి, అంతవరకే. కానీ మీరు రావద్దని చెప్పి మేము ఎందుకు రావద్దంటామండి? యు ఆర్ మోస్ట్ వెల్కమ్ మిస్టర్ విక్రమార్క, వీ నెవర్ సే దాట్. మాకు అట్లాంటి అవసరం ఏముంటుంది సార్ సభకు రావద్దని చెప్పేది? ఇట్ ఈస్ కాజింగ్ అస్పర్షన్స్ ఆన్ టు ద స్పీకర్ అండ్ ఆల్సో టు ద లీడర్ ఆఫ్ ద హౌస్, విచ్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్, నాట్ ఎట్ ఆల్. వీ డోంట్ యాక్సెప్ట్ దట్. మిమ్మల్ని రావద్దని మేమెందుకు అంటామండి? నాకు అర్థం. రండి, మీరు మంచిగా మాట్లాడి శుభ్రంగా చక్కగా స్పీకర్ గారు కేటాయించిన వాడుకోండి. బట్టి గారు ప్లీజ్ ఇయర్ మీ. మీరు 1 minute మీరు క్లోజ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి ప్లీజ్. ఐఎమ్ గివింగ్ 1 minute టైం, ప్లీజ్ కంక్లూడ్ ప్లీజ్. సార్ నేను మళ్ళీ ఇంకా వేరే సబ్జెక్ట్ మాట్లాడండి. సబ్జెక్టే మాట్లాడుతున్నా సార్. మీరు అసలు నేను నోరు తెరంగంలోనే మీరు కట్ చేస్తా అంటే ఎట్లా సార్? కట్ చేయలేదు, ఇచ్చాను అవకాశం. సార్, ఈ సభకి దృష్టి తీసుకొని రావాలని చెప్పి ప్రతిపక్షంగా చాలా అంశాలు మీ దృష్టి తీసుకొని రావాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాం సార్. మేము చెప్పే అంశాలు రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసమే తప్ప లేదా నా ప్రయోజనాల కోసం చెప్పేది కాదు. మేము ముఖ్యమంత్రి గారు అన్నట్టు నేను ఎవరిని ఎలిగేషన్ చేయట్లేదు, లేకపోతే అవుట్ ఆఫ్ ద వే వెళ్ళి నేను అన్పార్లమెంటరీ కూడా మాట్లాడలేదు సార్. నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఈ ప్రగతి సంబంధించి ఈ రాష్ట్రంలో ప్రగతికి సంబంధించి పెద్దగా ఏం కనపట్టలేదు సార్. నేను అంతా చూశాను. 2 అంశాల్లో కనిపిస్తుంది. ఒకటి మద్యం అమ్మకాల్లో, 2 అప్పులు తెచ్చుకోవటంలో. ఈ రెండిట్లో తప్ప మిగతా దాంట్లో ఈవెన్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా సార్, ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్లో కూడా మనం ఖర్చు పెట్టిన డబ్బులకి పారుతున్న ఎకరాలకు లెక్క తీసుకుంటే చాలా వ్యత్యాసం ఉంది అధ్యక్ష. ఈ రీడిజైన్ చేయకుండా ఆనాడు ఉన్నటువంటి ప్రాజెక్టులు యాజ్ కంటిన్యూ చేసుకుని ఉన్నట్లయితే కేవలం 32,000 కోట్లతో 20,50,000 ఎకరాలకి మొదటి 3 సంవత్సరాలు నీళ్లు పారే. సో దానికి కూడా నష్టమే జరుగుతూ ఉంది అధ్యక్ష. రీడిజైన్ చేయడం కరెక్ట్ కాదని చెప్పాం. దానికి సంబంధించిన డిపిఆర్ అడిగితే ఈ సభలో నాకే కదా అందరికీ ఇస్తా అన్నారు. ఇంతవరకు డిపిఆర్ ఇవ్వలేదు అధ్యక్ష. మీ ద్వారా వారు నేను మరొకసారి రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఇది 3వసారి సభలో వారు అష్యూరెన్స్ కూడా ఇచ్చారు డిపిఆర్ పంపిస్తామని. ఆ డిపిఆర్లు పంపించమని చెప్పండి అధ్యక్ష. అట్లాగే SC/ST సబ్ ప్లాన్కి సంబంధించి సార్, ఇది మనం వారికి కూడా తెలుసు,
ఈ సబ్ ప్లాన్ చట్టం స్పెషల్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్గా మార్చుకొని మనం కొత్తగా చట్టం చేసుకొని రాష్ట్రంలో అమలు చేసుకుంటున్నాం అధ్యక్ష. ప్లాన్ నాన్ ప్లాన్ కలిపి రాష్ట్రానికి యావరేజ్ అధ్యక్ష 1,00,000 కోట్లు మనం ఖర్చు పెట్టుకుంటూ వస్తాము. నాన్ ప్లాన్ రెండు కలిపితే దాదాపు 15,000 కోట్లు సంవత్సరానికి ఖర్చు పెట్టాలి దళితులకి. అట్లాగే అవి 7 సంవత్సరాలు కలుపుకుంటే దాదాపు 1,05,000 కోట్ల దాకా 5,000 కోట్ల దాకా ఖర్చు పెట్టాలి. అట్లాగే ట్రైబ్స్ సంబంధించి ప్లాన్ నాన్ ప్లాన్ రెండు కలిపి చెప్తున్నాను అధ్యక్ష. దానికి కూడా 10% ఉన్నారనుకుంటే ఆన్ ప్రపోర్షన్ టు ద పాపులేషన్ 70,000 కోట్లు ఖర్చు పెట్టాలి అధ్యక్ష. దాదాపు 1,75,000 కోట్లు ఈ 7 సంవత్సరాల్లో దళిత గిరిజనులకి సక్రమంగా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితో ఖర్చు పెట్టి ఉంటే డెఫినెట్గా వాళ్ళ జీవితాలు ఎప్పటికీ వెలుగులు నిండి ఉండే అధ్యక్ష. ఈ చట్టం తెచ్చుకున్నదే దానికోసం. కానీ ఎందుకో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సీరియస్గా దీని మీద దృష్టి సారించి ఖర్చు పెట్టట్లేదని నేను చాలా స్పష్టంగా చెప్పదలుచుకున్నాను అధ్యక్ష. దానికి సంబంధించిన లెక్కలు రేపొద్దున బడ్జెట్ ప్రజెంటేషన్ అయిన తర్వాత నేను డెఫినెట్గా లెక్కలు కూడా మీ ద్వారా ముఖ్యమంత్రి గారికి ఇస్తాను అధ్యక్ష. అట్లాగే అధ్యక్ష భట్టి గారు ఇట్ ఇస్ టూ మచ్. నేను ముగిస్తాను అధ్యక్ష. నేను అడుగుతా ఉన్నాను చివరికి రాష్ట్రంలో ముగిస్తున్నాను అధ్యక్ష. ముగిస్తున్నాను అన్ని పక్కన పెట్టి ముగిచ్చేస్తున్నాను అధ్యక్ష. రాష్ట్రంలో చాలా సమస్యలు ఉత్పన్నమవుతున్నప్పుడు సహజంగా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి శాసనసభ్యులు కానీ మంత్రులు కానీ ప్రతిపక్షాలు కానీ ముఖ్యమంత్రిని కలిసి వాటికి సంబంధించి రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వాలనుకుంటారు. మీరు ఎందుకు కలవరు అసలు? మీ ద్వారా నేను వారిని అడుగుతున్నాను, మీరు ఎందుకు కలవరు? మీరు ఎందుకు కలవరు? నేను ఇన్ రైటింగ్ కూడా రిప్రజెంటేషన్ పంపించాను వారికి. సార్ నేను ఇన్ రైటింగ్ కూడా రిప్రజెంటేషన్ పంపించాను. అధ్యక్ష, సీఎం గారు either he should withdraw or I request you to kindly expunge those words. ఓకే Because it is not maintainable, it is not correct. What is tax is not at all correct. రఘునందరావు గారు ప్లీజ్ రఘునందరావు గారు నో ఛాన్స్ అండి, నో ఛాన్స్. కూర్చోండి రఘునందరావు గారు, నో మోర్ ఛాన్స్. రఘునందరావు గారు నో మోర్ అండి. రఘునందరావు గారు కూర్చోండి. ప్లీజ్ టేక్ యువర్ సీట్స్. రఘునందరావు గారు ఎన్నిసార్లు ఇస్తారండి? కూర్చోండి. రఘునందరావు గారు కూర్చోండి. రఘునందరావు గారు, ఐఎమ్ కాలింగ్ రఘునందరావు గారు. సెరెనిటీ మోడల్ హై స్కూల్ విద్యార్థులకు అమ్మఒడి, సామాన్యులకు అందుబాటులో ఉన్న బడి సెరెనిటీ. మేడ్చల్ జిల్లాలో మేటిగా నిలిచి సాటిలేని ఫలితాలను సాధిస్తున్న #1 స్కూల్ సెరెనిటీ. మా ప్రత్యేకతలు ప్రతి విద్యార్థి పట్ల వ్యక్తిగత శ్రద్ధ, యాక్టివిటీ బేస్డ్ లెర్నింగ్ అండ్ డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్, కంప్యూటర్ ల్యాబ్, 100% ఫలితాలు, స్పోర్ట్స్ అండ్ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్, యోగా, అబాకస్ మరియు వేదిక్ మ్యాథ్స్ ఎడ్యుకేషన్. ప్లీజ్ విజిట్ Serenity Model High School, Nagaram. Admissions are in progress. Call 040-271-46899 and 040-271-48699.